कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां ने जिन्हां नूं असीं मुख्तसर करके भी सुनाईए ना ते गल दी समझ आ जांदी है ते कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां ने कि उन्हां नूं असीं मुख्तसर करके टोक टोक के कट कट के सुनाईए ना ते ना समझ आउंदी ते ना गल सुनन दा मज़ा ही आउंदा। इस करके गल पूरी सुनियो जे ते इंशाअल्लाह तुहानूं गल सुनन दा मज़ा भी आएगा ते गल दे विचों तुहानूं कोई सिੱਖਣ ਨੂੰ सबक भी मिलेगा। किसी दौर की गल है कि वक्त दे दो बादशाह सन। एक अपनी सल्तनत का बादशाह सी, दूसरा अपनी सल्तनत का सी, लेकिन उन्हां दी आपस च दोस्ती याराना बहुत गहरा सी। जिवें ना मझां दियां भैणां हुंदियां ने, पग्गां वालियां दे यार हुंदे ने ते इसे तरह ही ना उन्हां बादशाहां दे भाई आपस च बहुत गहरा ताल्लुक सी, बहुत दोस्ती सी। एक बादशाह दी बेटी दी शादी सी, दूसरा बादशाह ओदी बेटी दी शादी ते आया ते उन्हें वर्तन दे विच ना जिन्हों असीं न्योंदरा आने आ उन्हें तोहफे दे विच 100 घोड़ा दिता ते बल्ले बल्ले बन गई। बादशाह बड़ा मुतासर होया ते खैर जदों शादी ब्याह फंक्शन खत्म होया ते वो बादशाह जान लगा ना, जिहड़ा मेहमान आया सी शादी ते वो जदों वापस जान लगा ते बादशाह आंदा है कि गल सुन, जे मेरे लैक भी कोई खिदमत होवे, मेरी भी किते तैनूं जरूरत पए ते मैनूं जरूर याद करी। आखन लगा ठीक है। चलो खैर बादशाह चला गया। कुछ वक्त गुजरिया ते वो जिहड़ा बादशाह आया सी ना ब्याह ते ओहदे ते दिन माड़े आउण लग पे, जवाल आउण लग पिया। सदा बादशाही रब दी नशेबो फराज आउंदे रहिंदे ने, उतार चढ़ाओ जिंदगी च आउंदे रहिंदे ने। ओहदी ना जिंदगी च जवाल आउणा शुरू हो गया, हालात माड़े आउणे शुरू हो गए। इना हो गया कि बादशाही भी घुस गई, बादशाह कोई होर बन गया, ये बादशाह पानी दे प्याले ते आ गया, हालात माड़े हो गए। ते एक दिन ओदी वाइफ आखन लगी, ओदी बीवी आखन लगी कि गल सुनो कि तुहाडा बादशाह एक यार सी ते ओदी शादी ते गए सन बेटी दी ते वो आखन दिया सी कि जे किते मेरी तुहानूं जरूरत पए ते मैनूं जरूर याद करया जे, ते जे मेरी कोई खिदमत लायक काम होवे ते मैनूं जरूर दस्सिया जे ते ओहदे कोल ना चलीए ते काम हो सकदा साडा बन जाए, कोई मदद करदा है, साडा निजाम सीधा हो जाए। तो आंदे ने ना कि बात दरिया सुक भी जान ना ते नमी जरूर रहिंदी। बादशाह आखन लगा सोच के कि दिल नहीं मानता, जान नूं ना दिल नहीं मानता। खैर हालातां मजीद मजबूर किया ते जनानी ने भी घुट के आखिया। खैर वो एग्री हो गया, तैयार हो गया कि तुर चलने। फिर रवाना हो पे। रस्ते च उन्होंने एक बंदा मिलिया ते उन्होंने पूछण लगे कि असा ना फलाने थां जाना है, फलाने बादशाह को जाना है ते ओहदा दरबार कित्थे वे। सारी गल है कि पहला वो बादशाह रहा सी, रस्तियां दा ते उन्होंने सारियां दा पता सी, लेकिन वैसे ही पूछण लग पिया उन्होंने कि ये की आंदा है। तो आखन लग पिया कि पहली गल है कि मैं तुहानूं जानदा ही नहीं कि तुसीं कौन हो, ते दूसरा है कि मैनूं नहीं पता कि यह रास्ता किधर नूं जांदा है ते जिथे तुसां जाना है वो जगह कित्थे वे, मैनूं नहीं पता, जान बुझ के ना दस्सिओ सी। खैर बादशाह ने दिल च सोचिया कि वक्त दे विच असीं भी बादशाह सां, लेकिन हालात दा फेर आया है ते सिर्फ लिबास की बदलिया है, फकीरां वाले लिबास दे विच की आए हैं। अवाम सही तरह बोलना ही भुल गई। खैर जो भी रस्ते का तो पता सी, रवाना हो गए अगे नूं। पहुंच के बादशाह के दरबार ते उत्थे वजीर मशीर खलोते, सिपाही सिक्योरिटी गार्ड
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਪਾਓ, ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਪਾਇਆ, ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਸੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਖੈਰ ਕੁਛ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਓ ਤੇ 100 ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੇਗੀ। ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 100 ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ 10-15 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੁਣ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 125 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 110-15 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆਓ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਊਂਟ, ਕਾਫੀ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਕਬਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 100 ਘੋੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚੋਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਨਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਖ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਖੈਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਿਫ ਚੀਮਾ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।